神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第3个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第3个五旬节的意义是什么？第一，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第3个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话。我们一起说诗篇91：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿们。阿们，阿们。大家平安 ，Shalom， 大家 Shalom， 真的很高兴可以见到大家。我们今天早上我们准备了我们的心，我们有开始我们的聚会。我们还没有开始的时候，我们一起来闭上我们眼睛，我们一起来祷告。感谢你主耶稣，我们来到这个地方，我们要一起来赞美敬拜你的名。我们知道主耶稣，唯有你配得我们的敬拜和赞美。
是我们的阿爸父，你是我们的君王，你的宝血满足我们，你的圣灵充满我们。哈利路亚，阿门。感谢你的十字架，感谢你付上代价，担当我罪和羞愧，使我完全，赐下奇妙恩典。感谢你无比大爱，感谢你定和双手，宝血洗净我污秽，使我了解你完全包容赦免。神羔羊配得坐在宝座上，头戴着珍贵冠冕，你作王到永远，来尊崇赞美耶稣神儿子，从天降下被钉十字架，神羔羊配得。感谢你的十字架，感谢你付上代价，担当我罪和羞愧，使我完全，赐下奇妙恩典。感谢你无比大爱，感谢你定恒双手，宝血洗净我污秽，使我了解你完全包容赦免。神羔羊配得坐在宝座上，头戴着珍贵冠冕，你作王到永远，来尊崇赞美耶稣神儿子，从天降下被钉十字架，神羔羊配得，神羔羊配得，坐在宝座上，头戴着珍贵冠冕，你作王到永远，来尊崇赞美耶稣神儿子，从天降下被钉十字架，神羔羊配得，
谢你的十字架，感谢你付上代价，担当我罪和羞愧，使我完全这下奇妙恩典。感谢你无比的爱，感谢你定恒双手，宝血洗净我污秽，使我了解你完全包容赦免。同带着珍贵冠冕，
是我心中最大的力量。我感受你奇妙大爱，在我生活中常与我同在，领受天堂来的喜乐，那是我心中荣耀的盼望。我感受你大能力量，平静我心中极大的风浪。哈利路亚！我要欢呼歌颂你神中，我心不再有痛失望，因你是我生命力量。哈利路亚！我要欢呼歌颂你生命，是天喜乐现在降临，充满我心。领受天堂来的喜乐，那是我心中最大的力量。我感受你奇妙大爱，在我生活中常与我同在，领受天堂来的喜乐，那是我心中荣耀的盼望。我感受你大能力量，平静我心中极大的风浪。一起来！哈利路亚！你永远居住在我心中，我心不再有愁失望，因你是我生命力量。哈利路亚！我要欢呼歌颂你生命，是天喜乐现在降临，充满我心。哈利路亚！哈利路亚！你永远居住在我心中，我心不再有愁失望，因你是我生命力量。哈利路亚！我要欢呼歌颂你生命，是天喜乐现在降临，充满我心。你永远居住在我心中，我心不再有愁失望，因你是我生命力量。哈利路亚！我要欢呼歌颂你生命，是天喜乐现在降临，充满我心。是天喜乐，是天喜乐现在降临，是天喜乐现在降临，是天喜乐现在降临，充满我心。荣耀我们的神，哈利路亚！哈利路亚！荣耀我们的神，神真美好。我们一起来唱好不好？赞美主，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！哈利路亚！赞美主，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！哈利路亚！
证明。哈利路亚，我们一起来跳舞好不好？哈利路亚！赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚。赞美主，哈利路亚，右边，赞美主，哈利路亚，哈利路亚。一切歌颂赞美。一切歌颂赞美都归我主我的神，你是配的歌颂与赞美。我们高声欢呼，高举耶稣的名。哈利路亚，一起来跳舞。赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚。赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚。赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚。赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚。赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚。赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚。我们的神，哈利路亚！哈利路亚！感谢我们的天父带领了今天的主日敬拜，将一切荣耀颂赞都全归于我们的主。主耶稣，我们为印度尼西亚国家祷告，印度尼西亚和平，印度尼西亚和平。新总统是爱这个国家、爱这里的百姓的总统。愿神是给他们数天的智慧来确定政治各方面的政策。总统、政府、领袖和官员们，求主是给他们智慧，为了印尼国家所采取的每一项决定，都是按照上帝的旨意。国家事务，印度尼西亚这个千岛之国，充满主的荣耀，人民政府举行确立，我们的国家经济复兴，治安稳定，国家繁荣富强。我们也呼求平安临到印尼，求主减少印尼的天灾人祸，复苏印尼的经济，使印尼各方面繁荣强盛。我们也为我们的总主任杨东宝牧师祷告，求主圣灵借助他的仆人从神而来的启示，揭开天国的奥秘，在这末世的时代，创就更多的灵魂来归向主。求主祝福他的健康，他的家人及他的牧养事工，使他继续被使用，成为第三个无形界的使者，来完成主耶稣基督的大使命。我们也为这个督助牧师长喜宴之医生牧师祷告，求主圣灵赐他有敏锐的灵智和启示，求主加添他各样属灵的恩赐与能力，使他有健康的身体和力量，
愿主利用他的口舌传扬高举主的生命，成为一生和牧养，借着传福音，使更多的灵魂归向主耶稣。求主祝福他的健康并他的家人，愿他的妻子奥利菲亚师母、儿女们和媳妇，让上帝成为他和他家人的盾牌和帮助。愿上帝祝福你仆人在这个督主堂的牧养事工。我们也求上帝在这个督主兴起耶利米一代的青年能兴起复兴起来，使他有敬畏之心，保持圣洁，远离罪恶，借着圣灵，他们的信心刚强起来。耶利米的一代必对圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动创救灵魂的一般年轻人。我们祷告是奉靠主耶稣的名，哈利路亚，阿门，阿门。大家请坐，来kembali duduk。现在我们准备我们的心，我们还没有听主的话语的时候，我们一起来献上这首诗歌，代表我们的感恩，我们的祷告给我们的上帝。
拜你，耶稣。我向你献上感恩，我用什么能以回报？你往前行神的美善，用我全人全心来敬拜你，耶稣。我向你献上感恩，到永远。我用什么能以回报？你往前行舍的美善，用我全人全心来敬拜你，耶稣。我向你献上感恩，我用什么能以回报？你往前行舍的美善，用我全人全心来敬拜你，耶稣。我向你献上感恩，我用什么能以回报？你完全行舍的美善，用我全人全心来敬拜你，耶稣。我向你献上感恩，我用什么能以回报？我们一起来献上你完全行舍的美善，用我全人全心来敬拜你，耶稣。我向你献上感恩，我用什么能以回报？你往前行舍的美善，用我全人全心来敬拜你，耶稣。我向你献上感恩，我用什么能以回报？你往前行舍的美善，用我全人全心来敬拜你，耶稣。我向你献上感恩，用我全人全心来敬拜你，耶稣。我向你献上感恩，用我全人全心来敬拜你，耶稣。我向你献上感恩，到永远。到永远。敬拜你，敬拜你。Kiana lama sando nama, ribiata sena namaya korala lama sande, ribiya lama sora lama karala, shena lama sare lama yamo, ribiya lama sa kororo ya lama sando, kiata karama lama, spigiria kororo mai. Takaraya, lele mate, ralabaya, korona lobo, sane, la la, ribia, sere, vidi mato, karalabaya namo. Kami samba,
耶稣，我们举高你的圣名， Kami muliakan 我 Engkau. 们荣耀你的圣名。 Raja di atas segala 所有 raja. 万王之王、万军之耶和华。 主耶稣，你配得我们的敬拜，主耶稣，你配得我们的敬拜，你配得我们的敬拜，主耶稣，你配得我们举高你的圣名，荣耀你的圣名。是的，主耶稣，是的，主耶稣，是的，主耶稣。我敬拜你，我敬拜你，唯有你配得我敬拜赞美，我敬拜你，我敬拜你，唯有你配得我敬拜赞美，我敬拜你，我敬拜你，我敬拜你，唯有你配得我敬拜赞美，我敬拜somebody， 敬拜我们的神。我敬拜你，唯有你配得我敬拜。Sekali lagi， 再一次，我们敬拜我们的神。我敬拜你，我敬拜你，唯有你配得 worship Him， sembah Tuhan， 在敬拜我们的神。我敬拜你，我敬拜你，唯有你配得我敬拜赞美。Cuma saja sembah Dia， 我敬教友们，我拜你。们一起说，我们敬拜我们的神。Oh yes Lord。Makeraba sonaramayata. Gracious, oh Lord Jesus. Worship Him. Somebody, 敬拜我们的神。 my Lord, my Savior. Lihat kami menyembahmu, umatmu 耶稣，你看 menyembahmu. 你的百姓来敬拜赞美你。 Sekali lagi. 我们再一次的说，我们敬拜我们的主。我敬拜你 ，worship Him。我敬拜你，唯有你配得我敬拜赞美。我敬拜你，ada kuasa。 在它里面有权柄，在它里面有全能，在里面有全能。唯有你配得我敬拜赞美。Sekali lagi， 再一次，我们要说，再更认真的跟敬拜我们的神。 Come on， Yes Lord，
我敬拜你。Kami ada di tempat ini untuk menyembah 我们来到这个 Tuhan. 地方是来敬拜赞美你的呀，主。我敬拜赞美，我敬拜你，我敬拜你，唯有你配得我敬拜赞美，唯有你，唯有你配得我敬拜赞美，唯有你配得，唯有你配得我敬拜赞美。Oriando raka shandera makara. Kami tahu dalam hadirat-Mu 我们知道在你的同在里 ada kesembuhan, 全有医治， ada pemulihan, 有你的荣耀， ada terobosan, 有突破， ada kesembuhan, 有医治， ada kekuatan yang 有 baru. 新的力量， Dan biarlah itu mengalir di tempat ini. 让这一切都涌流在这个地方。你的全能，你的全能。 Mengalir, 涌流，涌流，涌流，继续的涌流，继续的强大的涌流，涌流在我们当中，涌流在我们当中，触摸我们每一个人，触摸每一个人，有生病的被医治， yang berbeban berat 有 diberikan 重 jalan 担的主耶稣，你 keluar, 让他们释 yang 放。 terikat 还有 terlepas 被捆绑 dalam 的主 nama 耶稣，你 Yesus, 释放他们，奉主的 bebas 圣 dalam 名， nama 领 Yesus. 受主耶稣的基督的圣名，求。 Oh yes. 沙巴拉波夏呀拉巴哎呀莫库里拉巴西达达。 Biarlah pagi siang hari ini 今天早晨， tidak ada seorang pun yang kau 没 lewati. 有任何一个人是能够逃离你的掌握。 Biar setiap kami 让 mengalami 我们 Tuhan 所有 nyata. 的人都经历你主耶稣。 Kami tahu ketika Engkau disembah, 我们晓得， ditinggikan, 当我们敬拜赞美你的时候， Engkau bersemayam di atas 你 pujian 必定 umat-Mu. 在我们的敬拜赞美上讨喜 Dan aku percaya 那么 yang 我也相 sakit 信 telah 有 disembuhkan. 病痛的已被医治， Terpujilah nama-Mu. 荣耀你的圣名， Berikan kepada setiap 给 kami 我们所有的人 roh hikmat dan 在 wahyu. 有智慧的灵， Supaya setiap kami 使得我们 semakin mengenal 每一个 Yesus 人 dengan 更 benar. 深的认识我们的主耶稣。 Terima kasih Bapa, 谢谢你阿巴父， berbicara buat kami 透过我们说话吧， dalam nama 奉告 Yesus. 主耶稣基督的圣名。 Katakan 我 sama-sama. 们大家一起说。 Amin. 阿门。 Haleluya, 哈利路 haleluya. 亚， Haleluya. 哈利 Silakan 路亚 Bapak Ibu 大家请 duduk. 坐。 Berapa banyak saudara yang bersuka cita? 有多少人是喜乐的呢？ Berapa banyak saudara yang 多少 merasakan 的 Tuhan 人 ada 可 di 以感 sini? 受到神的同在呢？ Haleluya. 哈利路亚！ Iya. Nah, saya ingin sampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya. 那么我想跟大家分享主耶稣在我心中里面到底有讲的是什么呢？ Kemanapun saya pergi, 不管我去到任何的地方， yang satu ini atau hal ini selalu saya sampaikan karena Tuhan mau supaya saya sampaikan. 那么我去到任何地方，这件事呢，我必须要，我务必跟大家说，因为神要我这么做的。 Nah, apa yang Yesus kehendaki dalam hidup kita? 那么在我们人生里面，到底耶稣要的是什么呢？ Kalau kita baca di dalam Alkitab, 那如果说我们把圣经的话来读一遍， semua ada dalam sini kehendaknya. 那么他的旨意呢，完完全全都在圣经里面。 Tapi ada satu kehendak Tuhan 但是有一件神的旨意， yang Yesus inginkan dari hidup saudara dan hidup 那 saya, 么他想要在你的人生里面以及我的人生里面， yang tidak kalah penting Ya. dari yang lainnya. 它的重要性也没有比其他的更不重要。 Apalagi di hari-hari yang seperti ini, 更加上这类似像这型的日子， apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, persoalan seberat apapun, 那么不管我们所面对的问题是什么，不管我们所面对的挑战是什么，不管我们面前有什么样的挑战， Tuhan Yesus menginginkan kita yang namanya tetap
setia. 主耶稣仍然要我们继续的坚持忠心于他。 Apakah saudara sedang mengalami masalah ekonomi, sakit penyakit, masalah rumah tangga, masalah anak-anak, atau masalah hidup yang lainnya? 那么你的面对的问题，前面的问题到底是否是你的工作啦、你的经济啦、你的健康以及你的家庭？什么？你再讲出来。 Yesus menghendaki kita tetap setia. 那么耶稣要我们坚持忠心。 Yesus tidak pernah memberikan diskon, Yesus tidak pernah memberikan courting, Yesus tidak pernah memberikan reduksi atas kebenarannya. 那么他的真理里面，耶稣是不折扣的，没有打折的。 Kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian B, 那么如果我们打开我们经文在启示录第2章第10节的第2段，那么耶稣是这么说：你务要至始忠心，我就赐给你那生命的冠冕。 Yesus berkata, 耶稣说了， hendaklah engkau setia. 那么你必须要忠心于我们的主。 Sampai kapan Yesus menghendaki saudara dan saya? 那么直到何时？ Sampai kapan saudara dan saya, Yesus menghendaki saudara dan saya untuk setia? 那么到何时呢？主耶稣要我们忠心呢？ Yesus menghendaki saudara dan saya setia sampai mati. 那么耶稣要我们忠心于他，至我们死亡。 Yesus ingin menemukan bobot kesetiaan saudara dan saya. 那么耶稣要看到我们忠心的这个质量到底到哪里， Bukan hanya sekedar setia. 不只是单单忠心于他而已。 Tapi kesetiaan kita kepada Yesus harus punya bobot. 那么，但是我们的忠心里面到底含了什么样的质量呢？ Dan bobot kesetiaan kita kepada Yesus itu namanya setia sampai mati. 那么在里面的就是叫做忠心至死。 Apakah Yesus tidak mengetahui pergumulan kita? 那么耶稣是否不知道我们里面的困难呢？ Apakah Yesus tidak tahu kesusahan 那 kita? 么你觉得耶稣不明白你的困境吗？ Yesus tahu itu. 耶稣所有都知道的。 Bahkan kalau kita membacanya secara lengkap, 那如果我们仔细的去读它， dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 secara keseluruhan, 那么在启示录第2章完成整章里面的内容。 bisa bacakan? Ayat yang berapa? 2 Pasal, semuanya. Oh, pasal pasal 2 10 ayat aja. 10 secara seluruh. OK， 那我念一下启示录第2章第10节：你将要受的苦，你不用怕，魔鬼要把你们中间几个人在监里，叫你们被试炼，叫你们必受患难10日，你务必至死忠心，我就赐你们那生命的冠冕。 Yesus berkata bahwa kamu pun akan dipenjarakan, engkau akan mengalami masalah-masalah yang tidak mengenakan bagimu. Tetapi Yesus kemudian juga berkata, hendaklah, berarti sekalipun itu kita alami. 那么耶稣有说过，可能你会被丢在监狱里面，可能你会喘不过气，你的问题让你喘不过气。但是耶稣有说过，你务必 Kehendak Yesus supaya kita tetap setia. Bahkan bobot setia kita kepada Tuhan bukan yang biasa-biasa, tapi kita harus setia sampai mati. 那么他要我们忠心于他的分量，不单单只是忠心，但是里面要有存真正的分量在里头。 Kalau kita lihat di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 11 sampai dengan 13, kita melihat apa yang Alkitab katakan tentang kesetiaan Yesus. 那么在提摩太后书第2章第11节到第13节里面，耶稣也跟我们大家讲得很详细。在11节说，有可信的话说，我们若与基督同死，也必与他同活；我们活能忍耐，也必和他同作王。我们若不认他，他也必不认我们。我们纵然失信，他仍是可信的，因为他不能背乎自己。 Saya ulang. 再一次。 Dalam bahasa Alkitab bahasa Indonesia bilang begini. Jika kita mati dengan dia, 那他说，若我们与基督同死， kita pun akan hidup dengan dia. 那么
必与他同活。 Jika kita bertekun, 那如果我们能忍耐， kita pun akan ikut memerintah dengan dia. 我们和他一同作王。 Jika kita menyangkal 那 dia, 么我们若不认他， dia pun akan menyangkal kita. 那么他也会不认我们的。 Tapi lihat dalam kesetiaan. 但是在中心里面，我们可以看到一点， Apa yang Alkitab beritahu kepada kita? 圣经告诉我们什么呢？ Ayat yang ke-13. 在13节里面， Jika kita tidak setia. 若是我们纵然失信了， Saya ulang. 再一次， Jika saudara dan saya 如果你和我 tidak setia. 纵然失信了， Alkitab mencatat 圣经记载了说， Yesus tetap setia. 他仍然是信实的。 Coba Anda bayangkan dan pikirkan. 我们思考一下， Kalau kita bertekun, kita akan memerintah bersama dengan dia. 那如果我们是勤劳的，我们有忍耐的，我们是跟他一同作王。 Kalau kita menyangkal Yesus, dia akan menyangkal 那 kita. 么如果我们不认他，他也必不认我们。 Tapi kalau kita tidak setia, 但是如果我们失信了， dia tidak pernah mengingkari 他 kesetiaannya atas 不 saudara dan 可 saya. 能失言。 Kenapa dia tidak bisa mengingkari kesetiaannya? 那他为什么不能失言呢？ Alkitab mencatat karena dia tidak dapat menyangkal 为 dirinya. 什么？因为他不能使自己，他不能欺骗他自己。 Belakangan Tuhan terus taruh di hati saya. 近期内主耶稣放在我的心中， Untuk mengetahui apakah aku punya kerohanian itu sehat atau tidak. 让我知道我属灵里面到底是否健康的。 Banyak orang menjaga kesehatannya dengan berbagai cara. Itu tidak salah. 很多人就是为了照顾他的健康，用尽百尽办法，那个是没有错的。 Banyak orang dengan berbagai cara untuk dapat mengerti apakah aku secara jasmani atau aku punya kesehatan yang baik. 那么在肉体上面，他们很多人就寻求各种样的方法来去寻求我到底是否健康的呢？ Itu pun tidak salah. 那个也当然没有错。 Tapi dalam hidup kita ada satu bagian yang kita tidak boleh lupakan. Kita harus mengerti apakah kita juga secara rohani itu sehat. 那么在我们的心中里面有一部分，我们也必须要晓得的，就是我们属灵上。那我们属灵上是否也健康呢？ Tuhan belakangan ini terus 3 bulan belakangan. 这3个月， Tuhan bicara, kamu harus buat pertanyaan-pertanyaan buat dirimu sendiri. 耶稣告诉我说，你必须要在你的人生里面建立了几个问题。 Awalnya saya tidak tahu, 起初我不晓得， tapi waktu saya melakukan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 但我1天的进行，我2天的在做，第3天我也是在进行。 ternyata pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan atau saya buat diri saya sendiri, itu menolong saya mengerti mana-mana hal yang rohani yang saya di dalamnya tidak sehat. 那原来在我这几天里面，我把这个问题写出来的时候，我才明白，哦，到我们人生里面，我的属灵上面哪一个是不健康的？ Setiap hari di depan kaca saya tunjuk, Adi Putra, sungguhkah engkau mengasihi Yesus? 我每一天早上在镜子里面，我就盯着我自己，阿迪布拉，你是否真的爱主呢？ Sungguhkah kamu benar-benar mengejar kehendaknya? 那么你是否认真的真的在追求他的旨意呢？ Benarkah engkau semakin lapar dan haus akan Tuhan dan firman-Nya? 那是否你越来越渴慕他的话呢？ Apakah engkau semakin dapat mengampuni orang yang bersalah 或 kepadamu? 者你是否能够原谅的、容易的原谅这些犯错的人呢？ Apakah kamu semakin patuh akan perintah-perintah Tuhan dan melakukannya dalam hidupmu setiap hari? 那你有没有每天更忠诚以神来遵行他的话呢？ Apakah engkau semakin tidak lagi berkompromi dengan hal-hal dosa sekecil apapun? 那么你是否不管多少的罪，你不妥协呢？ Dan salah satunya setiap hari juga saya tanya, Adi Putra, benarkah engkau tetap setia dan semakin setia kepada Yesus sampai mati? 那么我有一个每一天务必要问我自己的，阿迪布拉，你是不是忠心于神，直到你死亡？
Saya percaya Anda jarang, bahkan mungkin tidak pernah melakukan hal itu. 我相信可能在座的各位不曾这么做，或者没有这样子做过。 Ternyata hal-hal yang saya tanyakan buat diri saya sendiri itu menolong saya mengerti bagian-bagian mana yang saya harus perbaiki. 原来这一些问题让我回答的时候，我可以明白哦，我到底哪一个部分有缺乏， Supaya saya bisa terus selaras dengan firman-Nya dan kehendak 使得 Tuhan. 我能够真正走在神的真理，走在神的话语里。 Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. 在除着神之外，我们什么都不能做。 Di luar Yesus, Yesus berkata engkau tidak dapat berbuat apa-apa. 除了主之外，你什么都做不了。 Di luar firman Tuhan kita tidak bisa mendapatkan 除了 jalan yang terang untuk menerangi langkah-langkah kita. 除了圣经里面所说的，没有任何可以让我们成为道路上的光。 Itu sebabnya pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasih oleh Yesus Kristus. 之所以今天早上我要邀请亲爱的弟兄姐妹们，神所爱的百姓，要邀请你们 Belajar setiap hari menjadikan Alkitab saudara menjadi dasar keseharian dalam hidupmu. 让我们每一天就是拿着这个圣经，成为我们人生的道路的榜样。 Saya tidak bernubuat di tempat 我 ini. 在这里没有预言， Tapi apa yang saya pelajari dan saya ketahui. 但是我所学到的，我所知道的， Ke depan ini tidak mudah buat setiap kita. 未来的每一天会很煎熬。 Begitu banyak tantangan yang berkaitan dengan iman kita. 许多挑战是跟我们信心有连接上的。 Minggu lalu saya ada di kota Ambon. 上个礼拜我在安邦的这个岛， Saya pesan dalam jemaat dalam ibadah 1 dan 2 waktu itu. 我那时候跟第一堂的跟第二堂的教友们提醒着， Jangan pernah kompromikan keyakinanmu. 不要妥协你的信心， Apapun situasimu, 不管任何状况， apapun 不 keadaanmu, 管任何状况之下， apapun persoalan 不管 hidupmu, 你的人生的问题是什么， apapun pergumulanmu. 不管说你的困难是什么， Jangan pernah mengkompromikan keyakinanmu. 不可以妥协， Pegang teguh 牢牢的抓住， di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan 在 sekalipun. 这一个不好的环境之下， Tetaplah setia kepada Tuhan. 仍然继续的忠心我们的神。 Berapa banyak saudara mau berkata aku mau tetap 有 setia? 多少人要这么说的呢？可以提挥你的手，哈利路亚！ Kiranya saudara bukan hanya sekedar mengangkat 愿 tangan, 你们不单单只是你挥你的手而已， tapi itu pengakuan imanmu yang kau nyatakan 而 lewat 这 engkau 是你 mengangkat 跟 tanganmu. 神所承诺的一句话。 Apa kesetiaan itu? 那么这个忠心到底是什么呢？ Kesetiaan adalah ketulusan. 忠心就是你的诚恳。 Kesetiaan juga berarti tidak melanggar janji. 那么忠心也就是说你不违背承诺。 Kesetiaan juga berbicara, maaf agak nggak enak didengar, tidak berkhianat. 那么这个可能听起来不是很好听，但是我跟大家说，也不是背叛。 Kesetiaan juga berbicara tidak bercabang hati. 那么忠心也说不二心。 Kalau kita percaya kepada Yesus, percaya sepenuhnya kepada 那么 Dia. 如果你说你相信耶稣，你要完完全全的只是相信我们的主。 Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， Yesus tetap menginginkan saudara dan saya setia sampai mati. 耶稣仍然要我们忠心至死。 Dalam kamus besar bahasa Indonesia maksud saya, 在我们的印尼文的字典里面， kesetiaan itu adalah ketaatan. 那么这个忠心呢，就是说你信任。 Kesetiaan adalah setia kepada sesuatu, setia kepada seseorang. 那么忠心这个意思就是说，你忠心于某一件事情，你忠心于某一些人。 Dan catat baik-baik ini, 所以要记住， Kamus Besar Bahasa Indonesia bilang begini, 在印尼文的字典里面， kesetiaan itu harus dipraktekkan dengan konsisten terlepas dari keadaan apapun yang kita alami. 那么在这个忠心的真正的含义，就是说，不管你处在什么样的状况，你不断的锻炼去行动它，去执行它。 Saya mengutip perkataan atau pernyataan seorang yang tidak ditulis namanya, no name di situ. 那我就是从某一些人，他没有记载他，没有记录他的名字，我想要有他一段话要跟大家分享。
Dia bilang begini, 他是这么说的。 mencari orang pintar, mencari orang berpengalaman, mencari orang yang ahli, 他说找有技术的人、有知识的人、有智慧的人， tidaklah sesulit mencari orang yang setia dan tidak bercabang hati. 那么就是不难，比起找出那一些有忠心意的，也不分也无二意的人更难。 Kalau kita lihat dalam Alkitab, 那么如果我们看圣经的话， dalam Amsal pasal 30 ayat 20 ayat yang ke-6, 在箴言书第20章第6节 di situ dikatakan 里面是这么说的： banyak orang menyebut dirinya baik, 人多虚数，他是好的， tetapi orang yang setia siapa yang dapat menemukannya? 但是众信人谁能一找呢？ PRJ Mandarin Service, kita mau jawab sama-sama. 我们要一起回答中文堂，我们大家一起说： Tuhan akan menemukan kita semua 主耶稣 setia. 务必寻找到我们忠心于他。 Sekalipun Alkitab berkata sulit menemukan 虽 orang 然 yang 圣 setia. 经里面有说过，真的是很难。 Sekalipun Alkitab berkata siapa yang akan menemukan orang yang setia. 那么圣经也说过，有忠心的人，到底谁能遇见呢？ Di hadapan Tuhan kita jawab, 但是 temukan kami semua. 在神的面前要说，你寻找到我们。 Amin. 阿门。 Ini janji kita. 这个是我们的承诺。 Jemaat Mandarin Service PRJ, jemaat yang 所以我们 setia. 中文堂 JRJ 这个杜鹃的中文堂都是忠心于神的人， Bahkan setia sampai mati. 直到我们死亡为止。 Amin. 阿门。 Haleluya. 路亚。 Nah, sekarang pertanyaan kita. 那现在问题又来了， Kepada siapa kita harus setia? 那我们要忠心于谁呀？ Yang pertama, 第一个， dan pasti kita harus setia kepada ini, 那这个是务必的、必须的， yaitu setia kepada Tuhan 也就 Yesus. 是忠心于我们的神。 Wujud kesetiaan kita kepada Tuhan, 对我们对于神的忠心的， atau begini, sebentar. 换句话来说， Saya sebelum ke sini, saya mau bilang begini dulu. 等一下我再倒会一点点。 Bukan hanya sulit menemukan orang yang setia seperti yang Amsal 20 ayat 6 katakan, 不单单很难找到忠心人，以那个箴言书第20章第6节里面所叙述的， tapi kesetiaan itu dibutuhkan pembuktian yang nyata. 但是这个忠心呢，必须要事实上、真实上可以做出来。 Kita harus membuktikan kesetiaan kita seperti apa yang kita katakan lewat sikap, tingkah laku, perbuatan kita setiap hari sehingga orang bilang benar dia orang yang setia. 那么，透过我们每一天的行为，透过我们每一天的态度，这个就是证明我们是忠心于神的人。 Nah, wujud kesetiaan kita kepada Tuhan 那么，这个形式对于神的这个形式呢， yang harus kita nyatakan secara gamblang, secara nyata setiap hari dalam hidup kita, 在我们人生里面，我们必须让它活出来的。 kita harus menaati firman-Nya. 我们必须要遵行他的话， Kita harus mentaati 我 perintah-perintahnya. 们必须要忠心于他的旨意。 Dan kita harus mengikut Tuhan setiap hari. 那么，我们每一天必须要跟随着我们的主， Bukan mengikuti perasaan kita. 不是跟着我们的情绪， Bukan mengikuti keinginan-keinginan kita. 不是按照我们肉体所有的需要， Bukan mengikuti apa yang kita pikir baik. 不管是我们想的好不好的，也不是那一件事。 Bukan mengikuti yang kita pikir, ya saya harus ke kanan, saya rasa harus ke sana. Bukan, 不是说- tetapi kita harus mengikut Tuhan 不是说我 sepenuhnya. 想说今天也要走右边，我就走右边，不是，你是要去寻求到底神要的是 Apa 什 yang 么。 apa yang Tuhan mau supaya kita kerjakan, kita ikut. 那么神要我们做什么，那我们就去做呀。 Kalau Tuhan bilang beri, kita harus beri. 那如果耶稣说给，你就要给； Kalau Tuhan berkata jangan, kita jangan 如果 lakukan 说 itu. 不是不能做，不能做，我们就不必去做。 Sudahkah kita menyetel hidup kita seperti apa yang Yesus mau di dalam kesetiaan kita kepada 那 Dia? 么我们人生里面的模式，是否已经按照神要我们所做的呢？ Bapak Ibu Saudara, 弟兄姐妹们， untuk kita bisa taat kepada perintahnya, taat kepada firman-Nya, mengikut Dia setiap hari, 让我们可以每一天跟着他，每一天忠心于他的话。 itu kita harus namanya bisa menyangkal diri. 那我们务必要施己，
Menyangkal diri itu tidak mudah, 施己呢是不简单的一件事， tapi kita harus 那 lakukan 么我们必须要做的， karena itu persyaratan yang Yesus berikan kepada kita kalau kita mau mengikut Dia. 那么这个是神所给出的这个条件，如果你想要跟随他的话。 Ingat tadi bahwa saya katakan Yesus tidak pernah mereduksi kebenaran, memberikan courting, memberikan diskon, memberikan apalagi lah namanya. 那么要记得了，主耶稣不可能在他的真理里面就打折或者打个折扣，是不可能的。 Sekalipun konsekuensinya dia kehilangan murid pada waktu itu. 虽然说他的后果，他可能会失去了失去了他的门徒， Kalau saudara baca dalam Yohanes pasal 6, 但是如果说你们在约翰福音第6章， ketika Yesus selesai berbicara pada waktu itu, 当耶稣结束了他的话的时候， sebagian murid-murid yang lain, 有一部分其他的门徒们， mereka berkata perkataan ini keras. 他说这句话太重了， Dan mereka semua meninggalkan Yesus. 所有的人都离开远离我们的主。 Lalu Yesus datang ke murid yang 12 itu. 然后耶稣就针对这个12个门徒， Yesus tidak bilang, Petrus, Yohanes, Andreas, aku nggak bilang buat kamu ya, enggak, tapi buat mereka. 他没有跟他们彼得啦，还有约翰呐，和安德鲁，他说：“哎，这段话不是给你哦，这段话是给那一些的。”他没有这么做， Yesus tidak bilang begitu. 他不是这么做的。 Yesus bilang begini, 耶稣是这么说的， adakah di antara kalian yang akan meninggalkan aku seperti mereka? 他说：“有没有在你们当中也要离开我，如同他们一样呢？” Yesus tidak pernah memberikan diskon. 耶稣不曾打折扣， Yesus tidak pernah memberikan potongan harga. 耶稣不可能给你半价， Yesus tetap kebenaran adalah kebenaran. 他的真理就是真理。 Lukas pasal 9 ayat 23. 路加福音第9章第23章， Ya, baca Ibu Naomi, silakan. 路加福音第9章第23节，它里面是说，耶稣又对众人说：“若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。” Kalimat yang menarik buat saya. 对我来说，有趣的一段话。 Setiap orang yang mau mengikut aku, kata 他说：“ Yesus. 每一个人要跟随我的， Garis bawahi, 划线哦， ia harus. Garis bawahi kata 他 harus. 务必，所以这个务必你也要划线。 Yesus tidak berkata kepada kita pagi hari ini, Jadi, kalau kamu bisa, kalau kamu mau, kalau kamu bersedia, kalau 所以 kamu 说今天 sanggup. 早上没有跟我们说啊，如果你可以的话，如果你愿意的话，如果你行的话，不是这么说的。 Yesus sedang berkata kepada kita semua, 但是耶稣对我们每一个人这么说： kalau kamu mau mengikut aku, 那如果你要跟随我的话， kamu harus. 你务必 Harus apa? 务必什么啦？ Menyangkal diri. 舍己。 Saya tidak mau membahas tentang pikul salib, 我不想跟大家分享这个，不想跟你们讨论这个背起十字架， tapi saya hanya mau memberikan sedikit pengertian tentang menyangkal diri. 但是我想要跟大家解释一小段。 Apa itu pengertian menyangkal 那 diri 么这个 sebenarnya? 舍己到底是什么呢？ Menyangkal diri adalah sebuah sikap tegas. 那这个舍己就是一个明确的态度， Bukan sikap tegasnya Tuhan, 不是神明确的态度， tapi sikap tegasnya saudara dan 而 saya. 是弟兄姐妹还有我的明确的态度。 Sikap tegas dalam hal apa? 那对于什么事呢？ Sikap tegas untuk kita dikuasai oleh hal-hal keinginan-keinginan yang duniawi. 那就是让我们拾起了自己在世界上所给我们的欲望。 Sikap tegas kita tidak mau berkompromi terhadap segala hal yang berlawanan, yang bertentangan dengan kebenaran yang Yesus ajarkan 让 kepada 我 kita. 们确保不背叛主耶稣，不愿意我们去做的，而我们去行主耶稣喜悦的事。 Pertanyaan saya, 我现在的问题来了， sudahkah kita melatih diri Nah. untuk bersikap tegas terhadap hal tadi? 那我们是否已经锻炼了我们自己，像以上我们所叙述的呢？ Atau sebaliknya kita masih senang berkompromi dengan hal-hal sekecil apapun yang namanya dosa? 或者我们相反的，不管某一些小事，我们还是要妥协？ Alkitab berkata barang siapa di dalam Kristus dia tidak berbuat dosa lagi. 那么圣经里面有说过，谁在主里面他是不犯法的。 Artinya keinginan-keinginan berbuat dosa itu dia sanggup tolak berkata tidak.
所以 atasnya. 在我们里面，如果想要犯法的话，我们有能力、有权利跟他说：“我不做这种事。 Dan itu harus kita latih. ”那么这个是我们要锻炼的。 Yang kedua, pengertian menyangkal diri. 第二个，它的意思是 Menyangkal diri itu berbicara tentang kita punya komitmen untuk hidup benar. 在里面就是我们对某人做出的承诺。 Gampang? 简单吗？ Tidak. 不简单。 Tapi kita harus suka nggak suka melatih untuk punya komitmen hidup benar. Dan yang setuju katakan 所以不 amin. 管你喜欢你不喜欢，你还是要锻炼你自己，实际 Harus berlatih. 是要锻炼的。 Apalagi kita yang di dalam atau termasuk di dalam GBI Gatot Subroto itu punya DNA. 那么所以，何况是我们在 GBI 这个教会里面，我们是有血统的。 Apa DNA kita? 那我们的血统到底是什么呢？ Restorasi Pondok Daud. 那就是大卫的帐篷。 Apa restorasi yang dimaksud dengan restorasi Pondok 那么 Daud? 这个大卫的帐篷的意思是什么？ Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. 就是在主里面强壮的军师。 Yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam. 所以每一天都有敬拜、赞美、祷告的方式来过人生， Dan ditutup dengan sebuah pengertian yang luar biasa. 然后用结束的这段话， Dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. 以及遵行神所要的，在我们这一代里， Bagian untuk kita melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. 那就是在我们这一部分，我们要做神的旨意的话， Melatih diri 那就是锻炼自己呀， untuk setia. 让我们可以忠心， Untuk tidak kompromi dengan hal-hal yang tidak benar. 让我们不对那些不对的事妥协。 Tadi dikatakan bahwa kita adalah prajurit-prajurit. 刚才说过了，我们是神的军兵， Prajurit itu dikenal 军兵会被称， atau prajurit itu dikenali dengan salah satunya adalah latihan. 也就是这些军兵呢，他必须要锻炼。 Kemanapun saya pergi, kalau saya sempat saya melihat mereka latihan menembak, latihan yang lain, dan semua hidupnya setiap hari dipenuhi dengan latihan demi latihan demi latihan. 那么不管我去到任何地方，如果看到这些军队的话，他们每一天就是在他们某一些岗位上面就做出锻炼，不断的锻炼。 Saudara dan saya sebagai prajurit-prajuritnya 弟兄 Tuhan 姐妹，你和我都是神的军兵来的， harus tidak malas untuk melatih diri 不 kita. 可以偷懒来锻炼我们自己， Untuk selaras, 然后在我们跟神合一， untuk presisi 让我们能够跟神达到同一个频率， dengan Tuhan dan firman-Nya. 神以及他的话语。 Yang ketiga, 第三个， menyangkal diri 实己的话， itu bukan dari lahir kita 并 bawa. 并不是从出生就有了， Sekali lagi, menyangkal Zaitse. diri 实己 harus dilatih dalam kedisiplinan dan tekad yang kuat. 必须被磨练出来。 Selain Tuhan yang bisa membuat saudara menang adalah diri kita sendiri. 除了主耶稣能够让你成为得胜者，你自己也可以让你赢。 Pengambil keputusan dari segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan buat hidup kita 主耶稣所预备给我们的、所做出的决定， adalah diri kita 是我 sendiri. 们本身自己。 Semakin saudara melatih 你越 diri, 锻炼自己， melatih 你 diri, 越锻炼自 melatih 己， diri, 再越锻炼自己， semakin saudara akan melihat 你越来越会看到 apa yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. 神所应许在我们人生里面， Engkau akan terima dalam 你 hidupmu. 会领受在你的生命里。 Sejauh kita melatih diri, 只要我们锻炼自己， sebegitulah kita semakin manunggal dengan 那么 Tuhan. 我们就会变得更亲密与我们的神， Manunggal dengan 跟 firman. 神的话合一。 Kita akan tinggal di dalam firman-Nya. 我们会住在他的话里面， Kita akan tinggal di dalam Tuhan. 我们会住在主里面， Dan Tuhan tinggal di dalam 那么 kita. 主也是住在我们里面。 Dan apa yang Yesus katakan Nama- ketika kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam 那 kita? 么如果我们住在他里面，他的话住在我们里面的话，主耶稣说了什么呢？ Yesus berkata, 神说 mintalah apa saja maka kamu akan menerimanya. 祈求任何你想要的，你务必会得着。 Kita harus melatih diri. 所以我们要锻炼自己。 Amin. Amen。 Yang kedua, 第二个， setia kepada Tuhan 那么在忠心于神的时候， itu harus diwujudkan juga dalam setia kepada ikatan keluarga. 那么也就是要表露出我们跟家人的这个关系。 Saudara dan saya tidak bisa bilang, Tuhan aku setia, tapi kita tidak setia kepada ikatan keluarga. 那么我们跟 Nggak 神说 bisa.：“ 主耶稣，我忠心于你，但是你的家庭哦，
乱七八糟，这个是不可能的。 Setia kepada Tuhan juga berarti suami istri harus setia sampai mati. 那么忠心于神的话，也代表就是说，夫妻啊，你要到死亡让你们分开为止。 Bagi anak-anak Tuhan tidak ada kata cerai. 对神的儿女们，我们没有离婚这两个字， Setia sampai mati. 忠心至死。 Setia kepada ikatan keluarga juga berbicara orang tua tidak boleh lalai mendidik anak-anaknya di jalan Tuhan, takut akan Tuhan. 那么，在忠心于家人的意思，也就是说，在家长们在培训你的小孩，在接受神在里面，我们不能疏忽呀。 Setia kepada ikatan keluarga juga berbicara anak-anak harus setia kepada orang tuanya. 那么一样的，在这个家庭里面的忠心，就代表说，这个小孩们必须要忠心于家长。 Saya pernah bertemu dengan seorang anak muda. 我曾经见过一个年轻人， Saya tanya karena saya dekat dengan dia. 我跟他蛮近的，所以我就这样问他： Berapa sering kamu mengunjungi orang tuamu setelah kamu menikah? 你结婚了之后，你多少次来拜访你的家人呢？ Aduh om, kan aku sibuk om. Dua-dua kerja. 他说：叔叔啊，不可能，我们夫妻都工作很忙。 Dan yang paling menyedihkan dia kutip ayat dan keliru artinya. 最可悲的，他拿坏又是翻错了。 Om, bukankah Alkitab bilang begini, seorang laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan berkumpul dengan istrinya? 叔叔啊，圣经里面有说过嘛，一个男子他必须要结婚的时候，会离开他的父母，要跟他的妻子合一。 Kata meninggalkan di situ 它里面说离开这个字， bukan berarti lagi kamu nggak punya atau nggak punya lagi perhatian, nggak setia sama orang tuamu. Bukan itu maksudnya. 不代表你真正的离开他们，不忠心于他们，不是这个意思的。 Maksudnya di situ adalah kamu karena sekarang ini sudah punya tanggung jawab sendiri, rumah tangga sendiri, keluarga sendiri. Tapi bukan berarti nggak peduli dengan orang tuamu. 那么它里面的意思是说，离开你的家人，就是说你有新的一个责任，你有新的一个家庭，必须你去建立的，但是不代表你不关心你的家人呀。 Maaf ya, 抱 saya 歉， ini saya 这个 pribadi. 是我个人的 Saya nggak harus saudara setuju. 我不需要你的 Saya 同 pribadi 意，这个是我个人的意见。 Sampai hari ini usia mama saya 92 tahun, 这到今天，我的妈妈92岁了。 saya tidak titipkan di panti jompo. 我不让他在那个养老院里面。 Seminggu paling tidak 4 kali saya telepon, tanyakan dia kesehatannya gimana, keadaanmu gimana ma. 我一个礼拜起码打4通电话，问他健康怎么样啊，活得怎么样，今天怎么样呀？ Banyak orang cukup merasa aku setia kepada Tuhan. 很多人觉得说，嘿，我忠心于神， Setia perlu dibuktikan. 这个是必须要证明的。 Setia kepada Tuhan juga berarti setia kepada 那 ikatan 么你 keluarga. 忠心于神，也代表说你忠心于你的家人。 Bagaimana kita besan dengan besan? Apakah punya hubungan baik? 那我们亲家跟亲家是不是有一个很好的关系呀？ Jangan waktu anaknya melahirkan, dia berkata, waktu anaknya tanya, "Ma, aku udah melahirkan, mama nggak nengokin aku?" Males, ada besan di situ. 他说，可能他的小孩生小孩子，然后他说：“妈妈，你不来探望吗？不要，你的亲家讨厌死了。” Apakah itu bukti kesetiaan kita kepada Tuhan? 啊，你觉得这个是我们的证明我们忠心于神吗？ Sepertinya tidak. 好像不是 Yang 这 terakhir 样哦。最后一个 Setia kepada Tuhan 就是忠心于神， berarti setia kepada ikatan keluarga, 也就是说忠心于我们的家庭， juga setia kepada gereja lokal di mana saudara 也就 beribadah 是忠 dan 心 digembalakan. 于你的教会，一定母会。 Saya ulang sekali 我 lagi. 再重复， Setia kepada Tuhan berarti setia kepada ikatan keluarga dan setia kepada gereja lokal di mana Anda beribadah dan digembalakan. 那么忠心于神，也就是忠心于你的家人，也忠心于你的母会。你在那里被牧养的，你要忠心于那个教会。 Bagaimana kita membuktikan kesetiaan kita kepada gereja lokal? 那么我们要怎么证明我们的忠心表露出在我们的母会里面呢？ Bagaimana saya bisa membuktikan kesetiaan saya di Mandarin Service CK7 PRJ? 那么我怎么样证明我对这个督中文堂是忠心的呢？ Di mana di situ saya beribadah dan digembalakan. 那我在那里被牧养着。 Yang pertama, 第一个， ikut setia ambil bagian dalam setiap program gereja yang ada. Contohnya, ikut KUL. 那就是忠心于教会所提供的所有的活动，譬如说小组。
Buat saya, kalau saudara berkata setia, saudara tidak tunjukkan kesetiaanmu kepada Tuhan. Dan salah satunya setia kepada gereja lokal dan program-program gereja yang ada. Contohnya ikut kul, mungkin belum setia. 那么对我来说，如果你说你忠心于神，你忠心于你的母会，但是你不支持所有的活动，你也不参与这个小组，对我来说很抱歉，这个不忠心。 Bukan hanya setia kepada program gereja yang ada, 不单单只是支持所有的活动， tapi juga belajar setia. Dari bukti kesetiaan kita kepada Tuhan, mengembalikan milik Tuhan di gereja lokal. 那么就是也代表我们忠心于神呢，把我们该归还给主的归还到我们的 Saya 教 minta 会。 sahabat imam musik pemuji penyembah ada di 可以 tempatnya. 请音乐组的人可以 Yang 到位 terakhir, 吗？最后的 setia kepada gereja lokal juga harus dapat menunjukkan kesetiaan kita kepada pemimpin-pemimpin yang ditunjuk, dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan di gereja lokal di mana kita beribadah 那么 kepada 你要 Tuhan. 忠心于你的母会的话，也代表说你要忠心于尊重这些神所拣选的仆人，神所拣选的领袖，在我们教会里。 Sebelum kita makan dan minum dalam perjamuan kudus 我 Tuhan, 们来领受圣餐之前， saya mau tanya, 我要问大家， berapa banyak saudara yang mau berkata, mulai hari ini 有多少人要说，从今开始， aku mau setia 我要 kepada 忠心于 setia kepada ikatan keluarga, 忠心于我的家庭， setia kepada 忠心于 gereja lokal. 我的母会。 Kalau saudara orangnya, 如果你是这样的一个人， bolehkah engkau mengangkat tangan 你 buat 可以 Tuhan? 举手你的手吗？ Saudara yang mengangkat tangan, ayo kita berdiri. 让我们一起站起来， Pertahankan kesetiaan itu 坚持住， lewat perbuatanmu, 透过你的行为， bukan hanya perkataanmu semata. 不是说说而已。 Amin. 阿门。Haleluya. Haleluya. Buka hatimu, 打开你的心， sembah Tuhan. 敬拜我们的神， Worship Him. 敬拜我们的神。 Haleluya. 是的，主耶稣，是的，主耶稣，是的，主。 Terima kasih Tuhan 谢 Yesus 谢你们，阿爸父， untuk firman yang Kau tabur pada pagi hari 今天 ini. 所撒出去的这个话， Engkau ingatkan kami untuk terus setia 继续 kepadamu. 提醒着我们，继续要仍然以你中心， Pimpin kehidupan kami Tuhan. 引导我们的人生， Agar setiap hal yang kami lakukan selalu menyenangkan 使 hati 得我们 Tuhan. 每一件所做的事都是讨神喜悦的。 Terima kasih Bapa, 谢谢你， terima 阿爸 kasih. 父，谢谢你。 Dan saat ini kami mau siapkan hati kami 现在我们要预备我们的心， untuk menerima perjamuan 来 kudus. 领受从你而来的圣餐。 Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. 这个圣餐呢，就是神主耶稣自己的餐， Suatu sakramen yang akan mendatangkan berkat bagi mereka yang percaya dan 这是 berkenan 对于 bagi 有 Tuhan. 信神的人、信者来说，是带着一个祝福来的。 Dan setiap kali kita masuk dalam perjamuan 而每 kudus, 当我们来进入这个圣餐的时候， inilah pesan Tuhan. 这个就是主耶稣要我们所知道的， Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan 让这一 Yesus. 切都是来顾念、纪念我。 Bapak Ibu Tuhan Yesus, 所以我们要感谢神， mari kita mengingat dan mengucap syukur 让 atas 我们来 kebaikan 感谢 Tuhan. 神，来回忆我们神的美善。 Mari kita tundukkan 让我们 kepala. 要低头， Siapakah kami ini 就 Tuhan? 是我们到底是谁呀、 Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua adalah orang berdosa. 之前我们没有认识你之前，我们都是犯人，我们是罪人， Upah dosa adalah maut. 我们这一些都是死亡的，该得。 Tapi Engkau yang tidak berdosa 但是因为你无罪的， telah mati menggantikan 已经 kami. 替换了我们死去， Kau harus turun dari surga 你必 mulia. 须从天堂荣耀的天堂下来。 Sungguh Tuhan, Kau sungguh baik. 耶稣，谢谢你如此的美好。 Saat ini Kau sedang ingatkan kepada setiap kami 今天你在提醒着每一个人， bahwa kemuliaan-Mu sedang turun atas bumi 你 ini. 的荣耀正在关注着这个地球。
Kemuliaan-Mu sedang turun atas gereja 你 ini. 的荣耀正在降临在你的教会， Kemuliaan-Mu sedang turun atas setiap 你 kami. 的荣耀降临在我们每一个人的身上。 Engkau sungguh mengasihi kami Tuhan. 真的如此的爱我们， Terima kasih Tuhan. 谢谢你阿爸父。 Tuhan mau memberkati saudara dan saya melalui perjamuan kudus 就是要 ini. 透过这个圣餐来祝福我们每一个人， Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang 但是主耶 benar. 稣要我们用对的方式来领 Oleh 受 karena 这 itu 个。 bila ada hal-hal yang kita lakukan yang tidak berkenan 就所以 bagi 如果说 Tuhan, 我们曾经犯过错，不讨神喜悦的话， mari kita akui dan mohon 让我们 ampun 在 di 神的 hadapan 面 Tuhan. 前寻求他饶恕。 Ampuni kami 是我 Tuhan. 们主耶稣下，下，让我们神的饶恕。 Ampuni kami. 是我们神，饶恕我们。 Layakan 原谅我 kami. 们神，请原谅我们，让我们配得，让我们配得进入你的圣餐，让我们配得进入你的圣餐来领受你的肉体。你的宝血，原谅我们主耶稣，请你原谅我们。下拉吧，下拉吧，下呀吧呀吧，下吧呀吧呀吧，下呀吧，呀吧下呀吧呀吧，下呀吧呀吧呀吧呀吧呀，呀吧呀吧吧呀吧呀吧呀吧呀吧，无穷，无穷。无穷的神啊，拉巴下呀吧呀吧呀吧，请你原谅我们，请你饶恕我们呀吧呀啦吧呀吧呀吧呀吧呀吧呀吧呀吧啦吧呀吧下呀吧呀吧呀呀吧啦吧下呀吧吧吧。 Tuhan Yesus, 主耶稣， ampuni kami Tuhan. 原谅我们， Layakan kami untuk menerima perjamuan 让我 kudus 们 ini. 配的来进入你的圣餐， Kau berkati jemaat-Mu, 祝福你的教友， Kau berkati 你 pelayan-Mu. 祝福你的仆人。 Kami akan masuk dalam 我们要 perjamuan 进入 kudus 这 ini 个圣餐， dengan hati penuh 透过 ucapan syukur. 感恩的心， Dalam nama Tuhan 奉 Yesus 告主 kami 耶稣基督的 berdoa. 圣名求， Amin. 阿门。 Perjamuan kudus hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. 这个圣餐呢，是给予这些我们所信者的。 Anak-anak di bawah 12 tahun belum boleh 12岁以 terima 下的小孩 perjamuan 子， kudus. 请你不要领受这个圣餐。 Mari kita siapkan roti 让我 kita. 们准备我们的饼， Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. 因为我从你当日所传给你们的， Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. 也就是当日上主耶稣把饼拿起来， Kita angkat roti di atas tangan 我们 kita. 把我们的饼拿起来， Dan sesudah itu ia mengucap syukur 那么 atasnya. 他注谢了， Ia memecah-mecahkannya dan 就破 berkata, 开又说， inilah tubuhku 这 yang 个就是 diserahkan bagi 我 kamu. 的肉体为你们死的， Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 那么你们应当要如此行。 Saudara yang dikasih Tuhan 亲爱的弟 Yesus. 兄姐妹们， Bukankah roti yang kita 那么这个 pecah-pecahkan 饼 ini 我们所破开的， adalah persekutuan kita dalam 就是我 tubuh 们与 Kristus? 神的新约吗？ Mari kita makan dalam 让 nama 我 Tuhan 们来 Yesus. 领受主耶稣的名，奉主耶稣的名。 Kita siapkan anggur kita. 我们预备我们的杯， Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. 我们把杯举高。 Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu 那 berkata, 么饭后他又是照样拿着杯来， cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh 就是 darahku. 说这一杯就是用我的血所立的新约。 Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya 你们 menjadi 每 peringatan 逢 akan aku. 喝的时候要如此的行，为了纪念我。 Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. 亲爱的弟兄姐妹们， Bukankah cawan pengucapan syukur? 那么我们所注谢的这一杯， Yang atasnya kita ucapkan 我 syukur. 们刚才已经注谢了， Adalah persekutuan kita dengan darah 也 Kristus. 就是我们和神的新约吗？ Mari kita minum dalam nama Tuhan 让我们 Yesus. 奉主耶稣基督的名来领受。 Mari kita ucapkan syukur. 让我们来感谢神，让我们来感谢神。 Terima kasih Tuhan. 谢谢你阿爸父，谢谢你的宝血，谢谢你的肉 Terima 体， kasih untuk 谢谢你 pengorbananmu. 所有的牺牲为了我 Untuk 们，谢谢 kasihmu. 你的爱， Terima 谢 kasih 谢你， Tuhan. 谢谢你阿爸父，谢谢你。 Mari saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus. Terimalah pengurapan dari Tuhan. Pengurapan kasih mula-mula. Tuhan mampukan untuk kita hidup setia padanya. Terima, terima, terima.
Terima kasih Tuhan 感 Yesus. 谢你主耶稣， Terima kasih untuk keselamatan yang Engkau 谢 berikan. 谢你所给了我们的拯救， Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. 谢谢你所给我们的祝福， Untuk kesembuhan, 我们的医治， kelepasan, 我们释放 jawaban doa, 所有的祷告的答案， kekuatan, 力量， pengharapan yang baru. 新的盼望。 Tuhan Kau berkati 谢谢 jemaat-Mu 你祝福你 berlimpah-limpah. 的百姓满满满 Kami 满。 akan pulang bersorak-sorai 我们 Tuhan. 回去的时候带着满满喜乐的心回 Hamba-Mu 家。 berdoa, 我们仆人将祷告， Kau mengasihi kami semua. 你如此爱了我们， Tutup bungkus kami dengan kuasa dan anak 用你 domba 的 Allah. 宝血来保守我们每一 Jauhkan 位， kami dari serangan si 让我 jahat. 们远离魔鬼 Kau 的试 berkati 探。 keluarga-keluarga. 你祝福我们每一个家庭， Para suami Kau berkati Tuhan. 先生们，主耶稣祝福他们。 Setiap suami di tempat ini menjadi 所 imam, 有 raja 在 dan 这 nabi 里 dalam 的 rumah 先生 tangganya. 们，在他的家中里面可以 Kau 成为 berkati 领 setiap 袖 hal yang diperbuatnya 你祝福 Tuhan. 他们所做的每一件事情。 Kepada para istri Kau juga berkati 所有的 Tuhan. 太太们也是祝福着， Biarlah menjadi 让 tiang doa 他 dan 们能 penolong 够 di dalam rumah 成为 tangga. 在家中的祷告台， Jadi pokok anggur yang 让 manis 他 di 们从 tengah-tengah keluarga. 甜美的葡萄适流下来。 Anak-anak muda 他 dan 的 yang belum 小 menikah 孩子、 Kau juga 年轻 berkati 人的一 Tuhan. 代， Kau pakai mereka 耶稣 kehidupan 你 mereka 使用他 Tuhan. 们的人 Untuk 生 kemuliaan， 能 Tuhan. 够来荣耀你的圣 Terus bawa 名， mereka naik dan 能 tidak 够让 turun 他 Tuhan. 们居上不居下， Mereka akan menjadi kepala 他 dan 们会 bukan 成为 ekor 头不 Tuhan. 成尾。 Kau berkati 你 kesehatan. 祝福他们的 Kau 健 cukupkan 康， setiap 你 kebutuhannya. 你保守他们 Berlimpah, 满满 limpah. 的福杯，满满的满意。 Terima kasih Tuhan 谢谢你，阿 Yesus. 爸父。 Semua jemaat mari angkat 所 kedua 有的 tangan. 教友们，我们举高我们的双手， Dengan iman. 用你的信心， Hamba percaya. 仆人这么相信着 Yang，sakit 有 sudah 病痛 disembuhkan. 的已被医治了， Yang berbeban berat 有困难的 sudah menerima 已 jawaban 经 doa. 有得到了答案， Yang terikat 有 sudah 捆绑的被 dilepaskan. 主耶稣释放了。 Hamba berdoa. 仆人这样祈求祷告， Seluruh jemaat GBI PRJ 所有的 Mandarin 中文堂 diselamatkan oleh 已 Tuhan 经被神 Yesus. 拯救了。 Kami mengucap 我 syukur 们 atasnya. 感谢你，感谢你 Haleluya 哈利路亚！ Amin. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. 我们把荣耀归我们的神。大家请坐。好的，现在是奉献的时间，我们准备我们的奉献。如果大家需要信奉的话，你们可以把你的手提高。好的，我请大家可以站起来，我们一起来要奉献祷告。Kita boleh bangkit berdiri, kita sama-sama doa persembahan. 1、2、3，天父。因为神而来的祝福，我们献上感恩。我们把奉献带到神面前，代表感恩。我们相信最好的健康、家庭、生意、工作、学业，亦是我的。这是奉献的时间，奉主耶稣基督的真名，哈利路亚，阿门。请大家乐意奉献，我们一起来听我们的报告。Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 9 Juni 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PM Ari Kiswanto. Untuk kul gabungan Mendarat Service diadakan pada hari Kamis 6 Juni 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat dan akan dilayani oleh PDP Lukas Hirup Makmur. Kul tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, Adi serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp 0812 1286 4902.
There's only you in my life, the only thing that's right. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Cool, Community of Love, pembukaan kelas kom, kehidupan orientasi melayani, GBA, gemar baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah, dan lain-lain, dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, TikTok, Facebook, serta Twitter @GBIPRJ. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, Pingan. Kami mewakili gembala, jemaat, dan seluruh pengerja mengucapkan terima kasih buat Pendeta Adi Putra dan Ibu Naomi ya, yang menyampaikan dan menerjemahkan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya mau ada yang baru pertama kali datang, 有第一次来参加我们的教会吗？可以举手。Ada yang baru pertama kali datang? Yang bergabung? Ada? Ini Naomi ada nih. Iya ya, selamat datang, Huaning. Ya, 来到我们教会. Ya, jika belum ada tempat beribadah, kami mengundang Bapak dapat beribadah bersama kami di hari Minggu jam 9 pagi. Baik Bapak Ibu, kalau nggak ada ya, yuk kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita mengangkat tangan kita dan kita memberkati hamba-Nya yang telah memberkati kita. Bapa, terima kasih Engkau telah kirimkan hamba-Mu, Pendeta Adi Putra, untuk menyampaikan isi hati-Mu, untuk memberitahu kami tetap setia di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Bapa, saat ini kami juga memohonkan berkat Tuhan turun atas hamba-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan. Engkau tabukakan setiap karunia-karunia baru Tuhan. Rahasia-rahasia daripada-Mu Engkau singkapkan kepada hamba-Mu Tuhan. Terus Engkau berkati Tuhan di mana hamba-Mu melangkah. Penyertaan Tuhan sempurna atas hamba-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa berkati setiap kesehatan hamba-Mu. Tuhan, di mana Engkau utus hamba-Mu untuk melayani Engkau Tuhan. Terus Engkau berkati keluarga besarnya Tuhan. Istrinya Tuhan berkati berlimpah-limpah. Keluarga besarnya Tuhan berkati ya Bapa. Kami percaya setiap keturunan dari hamba-Mu akan terus menjadi hamba-Mu yang setia dan taat Tuhan. Dan menyampaikan setiap isi hati-Mu ya Bapa. Berkati juga penterjemah Ibu Naomi Tuhan. Terus Engkau pakai hamba-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu melayani, baik menjadi penterjemah, baik menjadi guru Tuhan, dan ibu rumah tangga di rumah, terus Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, untuk memberitakan firman-Mu, menerjemahkan firman-Mu Tuhan. Dan Engkau pakai terus Tuhan, di dalam hatinya dalam melayani setiap orang-orang China Tuhan. Terus pakai Tuhan, melayani anak-anak-Mu Tuhan. Engkau pakai lebih lagi ya Bapa. Berkati suami dan anak-anaknya Tuhan. Keluarganya dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan kembali ke rumah masing-masing. Mari jemaat dari servis yang dikasihi Tuhan. Angkat tanganmu dan kita akan terima berkat datang dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya dan telah terima berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, tahukah saudara bahwa ada sebuah survei mengejutkan yang dilakukan Direktur Riset dari Cultural Research Center di Arizona Christian University pada tahun 2022.
yaitu rata-rata hanya 37% hamba Tuhan di gereja Amerika Serikat yang memiliki pandangan Alkitabiah di dalam hidupnya. Dan jika demikian, entah hanya berapakah persentase jemaat suatu gereja lokal yang sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk bisa memiliki pandangan hidup secara Alkitabiah adalah dengan mengimplementasikan pengakuan iman dengan benar di dalam hidup kita. Itulah juga sebabnya Gereja Bethel Indonesia pun memiliki pengakuan iman GBI yang menjadi dasar pengajaran di dalam sinode ini. Melihat dari sejarah yang ada, bapak-bapak gereja, yaitu setelah era para rasul, merumuskan beberapa pengakuan iman. 2 diantaranya memiliki tempat yang khusus di dalam kekristenan, yaitu pengakuan iman rasuli dan pengakuan iman Nisea. Pengakuan iman merupakan ringkasan kebenaran-kebenaran iman yang pokok yang dipakai sebagai pegangan pertama. Pengakuan iman ini merupakan hasil kesepakatan para bapak gereja yang tentunya dituntun oleh Roh Kudus dan secara bersama-sama merumuskan suatu dasar pengakuan iman Kristen yang berlaku sepanjang zaman. Rasul Paulus memberi nasihatnya dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15 yang berkata, "Sebab itu saudara-saudara, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik melalui pemberitaan maupun surat." Dan pengakuan iman ini adalah salah satu contoh ajaran yang dirumuskan oleh para bapak gereja melalui konsili ekumenis. Bahkan, jauh sebelum adanya perumusan pengakuan iman ini, Rasul Petrus pun telah membuat suatu pengakuan iman dalam Matius 16 ayat 15-16 yang merupakan jawaban atas pertanyaan Yesus, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Di mana Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Pewahyuan dari Bapa kepada Rasul Petrus inilah yang menjadi pengakuan iman gereja mula-mula, yang di dalamnya juga terdapat pernyataan Yesus itu Kristus dan Yesus itu Tuhan, seperti tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat 3 dan Kisah Para Rasul 8 ayat 37. Rasul Paulus berkata dalam Roma 10 ayat 10, "Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan." Yang artinya, saat kita mengaku penting untuk adanya keselarasan antara mulut yang mengaku dan hati yang percaya. Sehingga yang diucapkan lewat mulut adalah pengakuan iman, "Aku percaya." Dari sini, Tata Gereja GBI edisi 2021 menuliskan ketentuan seseorang mengucapkan pengakuan iman yang sungguh, yaitu diucapkan sebagai pernyataan iman kepada Tuhan, dinyatakan di hadapan manusia sekalipun dalam situasi sulit, dilakukan berdasarkan pilihan individual dan bukan karena paksaan, dan dilakukan dalam rangka memperdengarkan kesaksian Alkitab dan bukan membela pendapat siapapun. Jadi, secara sederhana, ada 3 konteks yang dapat kita pelajari sebagai jemaat gereja untuk memahami pentingnya pengakuan iman. Yang pertama, konteks pengajaran. Jemaat perlu diajar mengenai intisari kekristenan melalui pengakuan iman yang berisi pokok-pokok penting dan mendasar dari ajaran kekristenan, serta menjadi tulang punggung iman Kristen. Perlu dipahami bahwa pengakuan iman menyediakan pokok-pokok yang ringkas, penting, dan dapat dimengerti oleh jemaat dan bukan untuk menggantikan posisi Alkitab maupun doktrin suatu gereja. Yang kedua, konteks bahaya ajaran sesat. Ada 2 ajaran inti kekristenan yang sangat dipertahankan oleh bapak-bapak gereja, yaitu ajaran tentang Allah Tritunggal dan ajaran tentang 2 natur Kristus, yaitu bahwa Kristus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Jika ada suatu ajaran yang menolak salah satunya, dapat dipastikan bahwa ajaran tersebut dapat dikategorikan sebagai ajaran non-Kristen. Pengakuan iman berfungsi menjadi tolak ukur untuk menilai apakah suatu ajaran tersebut benar atau tidak sesuai dengan ajaran Kristen. Dan yang ketiga, konteks kesatuan gereja. Kesatuan bukanlah keseragaman, namun kebenaran tidak boleh dikompromikan. Kesatuan yang sejati adalah kesatuan di dalam iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, seperti tertulis pada Efesus 4 ayat 13. Pengakuan iman membantu kita untuk berdiri teguh di atas firman Tuhan, bahwa untuk hal-hal mendasar kita harus bersatu, dan untuk hal-hal yang tidak mendasar kita bisa berbeda, dan dalam segala hal kita harus saling mengasihi. Pada intinya, pengakuan iman itu sangatlah penting.
GBI pun memiliki pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Saat pengakuan iman dipahami dan diimplementasikan dengan benar, maka seharusnya kita akan memiliki hidup yang selaras dengan firman Tuhan. Karena pengakuan kita bukanlah sekedar pengakuan di mulut, namun terlebih melalui hati dan tindakan, kita mengakui dan mengagungkan Allah Tritunggal. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan untuk membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.